manifestos, they'll give for free about everything, salt, everything. And what do you say about freebies? And everyone will in the manifesto they'll tell that we'll give free TV and free this thing and free that thing. Will you support that? Is the correct way of giving free? గుడ్ ఈవినింగ్. చైనాలో 1 అవర్ అనేది ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం పెట్టలేరు. అది పాపులేషన్ అనేది చైనాది ఫస్ట్ పాపులేషన్ కదా, హైయెస్ట్. ఆ పాపులేషన్ పెరుగుతుందని చెప్పి 1 అవర్ అంటే చిల్డ్రన్ గురించి, అది గవర్నమెంట్ జాబ్ గురించి కదా, అది కరెక్ట్ చేయాలని చెప్తున్నా. ఓకే, రైట్. అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది అని చెప్పి మేనిఫెస్టోస్లోనే పెడుతుంది. యాక్చువల్గా మరి ఇప్పుడు ఎవరైతే మన దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసిన డబ్బుని ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము అని అంటే ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళకి అది ఫ్రీగా వెళ్తుందా? అంటే అగైన్ ఇట్స్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ అంటే యాంటీ కన్వెన్షనల్ అనుకున్న మోడీ కూడా ఏం చెప్పాడు, డెవలప్మెంట్ ఈస్ మై గోల్ అండ్ మనం ద మోస్ట్ ప్రో డెవలప్డ్ ఒక పొలిటీషియనే అలా చెప్పాడంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉందో. వీళ్ళు ఇలా ఇస్తున్నారో ఆశ్చర్యం లేదు, చేంజ్ రావాలి. అంటే ఫ్రీబీస్ అనేవి వాళ్ళ మేనిఫెస్టో నుంచి పోవాలి, కాకపోతే వాళ్ళ నుంచి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, కానీ వేరే ఉద్దేశంతో కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఓట్ల గురించి Let's put Modi aside. Yes. Let's put Modi aside. I mean, let's think of the people who are sitting here and discussing these issues. I mean, do you think fees reimbursement is a good scheme? Going into the nuanced details, absolutely one of the stupid and utter nonsense schemes in India. What's about Arogyasri? I mean, another biggest policy mistake in the independent India in the healthcare system. Without developing primary healthcare sector, what's the use of throwing hundreds of crores into the tertiary healthcare sector without prevention? I mean, what's the use of throwing thousands of crores into the tertiary care sector and into some extent into secondary care sector? So we need to prevent things and we need to nurture things at the grassroots level. I mean, why to have a free scheme for everybody in the higher education and don't provide quality education in the primary level? Provide primary education in the quality level, give credit access to everybody, give education loans to everybody, and they need to pay their debt over the time, and when they acquire the kinds of jobs they do they do over their lifetime. And see Union Budget 2017, the allocations for education is approximately around, I don't remember the exact number, it's around 78,000 crores. Out of that, 5,000 crores is for IITs, 1,000 crores is for IIMs. Yes, we absolutely need IITs and IIMs, but why for IITs and IIMs, but not for rural India who wants quality primary education? Why charge high fees from IITs and IIMs? I mean, just see the kinds of people who goes into IITs and IIM. They all are not poor people. If you have poor people, give them the credit access. They'll get good jobs in their lifetime. They need to pay the debt. Who will pay? A person working for 100 rupees should pay indirect tax on a toothpaste for a person who want to study in IIM and sleep in AC rooms. We need to change our social attitudes, not somebody else. Are we questioning our MLAs or MPs or not? Whether we are present situation when we are electing the MLA or MP someone, when they'll come with some manifestos or something, they'll give some assurances to us. After that time of period of 2 years or 3 years, are we questioning them that how much work has he done in the past 2-3 years? Are we questioning, or at least anyone of us knowing about what he's doing and what are his duties? ये बात बहुत दूर की है. हम लोग तो वी आर सो स्केर्ड, लाइक वी आर सो personally busy that we are not even thinking about to go there also, and putting the question to him is a different task. We are afraid of him to go there. This is a real time situation. Yes. This is a real time situation that if I go there and if I ask someone, then definitely he will question that why are you questioning me? Don't you know that how many good things I have done? He will not try to answer what you have asked. He will just say that what all the things he have done. So that is
that is the kind of mentality and that is the kind of answers we are getting if we try to do also. And it is mostly, it is a big task, and going there is a big task. Putting the question is a very impossible task as per my knowledge. As per normal regular citizen, it is impossible. Then సార్ మీరు అన్నారు కదా ఎమ్మెల్యేస్ని ఎంపీస్ని ఎంతవరకు మీరు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అని. ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ వీ హ్యావ్ ఎలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ ఈస్ వెరీ లెస్ కంపేర్డ్ టు ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ వెన్ హీఈస్ రోమింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఓట్స్. yes, exactly. సో అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద ప్లేస్. అన్ ఎంపీ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ అండ్ హీ హ్యాస్ నెవర్ విజిటెడ్ the district from which he has been elected for about 2 months, and a newspaper has claimed the news that our MP was not like he was missing, and after that incident he has visited the place. So how far the accessibility of the person we have elected is properly running in the government. So like we are electing our we are electing the persons with a lots of hopes that he will do that we will get benefited from the services of the person, but how far they are serving us and how far they are putting the properties into their cupboards. Then how can we are electing the same person for the second time, third time and fourth time when they are not coming to us for first time? Then when he comes, then in the second elections, then why we are not questioning when he is coming to ask us votes and everything? When third time also is coming, fourth time also is winning, then how come it happened? I mean, for it is okay for first time, then how come for second time, third time and fourth time? We are looking at one side of the coin where only like all the 100% votes will not be received by a single person. Yes. So the one who has realized from the actions of the person will get realized and vote for the other. But what about the people who are not at all aware of the things he has done? So yes, you came in the right way. And so by this I'm asking you, then so democracy now will suits India or not? I mean, so what are the changes we have to bring in this also in a political system, or this? What are the changes you are expecting in the political system now? We have to have any questioning this thing to MLA or no? How can we change? One thing is that one legal thing we can do is introduce proportional representation in the states where they want. అంటే వాళ్ళు ప్రపోజల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి పెట్టేయచ్చు. అంటే దిస్ విల్ క్రియేట్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఎమ్మెల్యేస్ వోంట్ ఫీడ్ స్టక్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద సేమ్ రిపిటేటివ్ ప్రాసెస్ బై లార్జ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ మెకానిజం. సో వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి వేరే చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు వేరే ప్లాట్ఫామ్స్లోకి వెళ్ళి సర్వే చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే మనం చూసే వాళ్ళ వేని తేడా ఉంటుంది. అంటే ఇంతకుముందు అంటే మాకు కరెంట్ బిల్ వస్తలేదు, మాకు అది వస్తలేదు, మాకు ఇది వస్తలేదు. సో యూ కైండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కమ్స్, వీ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ పాలసీస్, వీ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ నేషనల్ లెవెల్ మోర్లీ. Sir, and one more thing is that as I have said in the before points, like there must be a proper flow of information before the elections, and there must be a continuous accessibility of the person with the people. Like మనం ఎవరైనా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అంటే హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆఫీస్, బట్ వేర్ ఆర్ ద పర్సన్స్ వీ హ్యావ్ ఎలెక్టెడ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఆఫీస్. సో దేర్ మస్ట్ బీ ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఇన్ అంటే మనం ఎలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మనం 1 monthకి ఒకసారి మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, వాళ్ళు ఆ మంత్ మొత్తం ఏం చేశారో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ పాలసీస్ ఎలాంటివి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ పబ్లిక్ నుంచే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎలాంటి పాలసీస్ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారో, ఎలాంటి పాలసీస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారో. అంటే ఫ్రీబీస్ అని అన్నారు, ఫ్రీబీస్ అసలు ఎవరికి అవసరం? ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయండి, ఫండ్స్ రేస్ చేయండి, క్రెడిట్స్ రేస్ చేయండి, అంతేగాని ఫ్రీబీస్ అసలు అవసరం లేదు. బికాస్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ మోటివేషన్ అమాంగ్ ద పీపుల్, నాట్ ద ఫ్రీబీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఓట్స్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనము గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మన ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక ఎంప్లాయీగా వాళ్ళకి మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డబ్బులతో జీతం వస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ క్వశ్చనింగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎమ్మెల్యే కూడా మనం పే చేసే ట్యాక్స్తో జీతం తీసుకుంటున్నాడు, కార్ వాడుతున్నాడు,
ఇల్లు వాడుతున్నాడు, దెన్ మనం ఎందుకు సపరేట్గా చూస్తున్నాం? అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి ఎమ్మెల్యేని మనం ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూస్తున్నాం? సేమ్ అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఏవైతే పొందుతున్నాడో అవే ఒక ఎమ్మెల్యే పొందుతున్నప్పుడు, ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్లో యాక్చువల్లీ అతను మనకి వచ్చి సేవ చేస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చి మన దగ్గర ఓట్లు తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందంటారా లేదంటారా? సార్ ఇందులో నార్మల్గా ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకున్న తర్వాత కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి సార్. ఆ స్కీమ్స్ ఒకవేళ అతను ఆమోదించే, ఎమ్మెల్యే కాదు చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ కొన్ని స్కీమ్స్ ఆమోదించి మన దేశంలో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ స్కీమ్ ఒకవేళ 50%, 40% మంది భారత ప్రజలకు నచ్చి మన కంట్రీ డెవలప్ కావచ్చు సార్. కానీ ఆ స్కీమ్ 60% మందికి నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఉండదు సార్. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు సీఎం కానీ పిఎం కానీ అయ్యే వాళ్ళు ఎంత ఏజ్ 45, 50 అలాంటి వాళ్ళు అడుగుతారు సార్. వాళ్ళ స్కీమ్ ఆమోదించాలంటే భయపడతారు సార్. ఎందుకంటే ఒక్కసారి అయినా గవర్నమెంట్ దిగిపోయిందంటే మళ్ళీ రాదు సార్. అందుకే ఈ గవర్నమెంట్లో ఇట్లా అయ్యేవాళ్ళు యూత్ అనుకో సార్. ఒకవేళ వాళ్ళ స్కీమ్ ఆమోదించారు అనుకో సార్, సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు పడిపోయినా కానీ వాళ్ళు యూతే కదా సార్, వాళ్ళు ఏమైనా జాబ్ చేసుకొని జాబ్స్ రాసుకుంటారు. అదే వీళ్ళు అంటే ఎల్డర్స్ అనుకో సార్, వాళ్ళకి ఏం భయం అంటే ఒకవేళ నాకు ఈ స్థానం దిగిపోయింది అనుకో, అతను ఇంకా వేరే పని ఏం దొరకదు సార్. అందుకే వాళ్ళకి కొత్త స్కీమ్స్ ఆమోదించాలన్నా భయపడుతుంది సార్. యాక్చువల్లీ యూత్ గురించి మాట్లాడారు కదా, మరి యూత్ పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు రావట్లేదు? వై? సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏమో, ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అనగానే మనీ అన్నట్లు మీరు కూడా ఒప్పుకుంటారు, మనీ ఉందా లేదా అని. మీరే ఎవరో చెప్పారు మాకు. ఇప్పుడు యూత్ అనగానే ఫస్ట్ ఏమో పేరెంట్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే కొద్దిగా బిజినెస్ అంటే రిస్క్ అయినా అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే, ఈవెన్ పేరెంట్స్ విల్ సపోర్ట్. బట్ పాలిటిక్స్ అనగానే అది కంప్లీట్గా రిస్కే కాదు, అది ఫర్ ష్యూర్ అది ఒక వే, అది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో వెళ్ళాలంటే అఫ్కోర్స్ లాంగ్ రన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఒకటి పోయిందంటే ఓకే, వీల్ హ్యావ్ అ బ్యాకప్ ఆర్ వీల్ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్స్. బట్ ఇన్ దిస్ ఇఫ్ వీ కెన్ కమ్, I don't know whether it is right or not, but my perspective, my mindset is like that. If I enter into this, I have no other option but only this option. And it is of a long run process. ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చిందంటే మంచిది, లేకపోతే నాకు ఇంకా ఆప్షన్ లేదు, దీంట్లోనే వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే జాయిన్ అవ్వాలంటే మనీ ఉండాలి, ఓకే, నాలెడ్జ్ కూడా అంతే ఉండాలి. అంటే నేను దీని గురించి నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేస్తాను అంటే నాకు బ్యాకప్ ఉండదు. సో అలా పర్స్పెక్టివ్ ఉండాలి, అలా మైండ్ సెట్ ఉన్నందుకు అదొకటి ఫ్యాక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ యూత్ వస్తలేదు ఈ కేటగిరీలో. సో సిమిలర్ టు తేజస్ పాయింట్, సో ప్రతి ఎగ్జిక్యూటివ్ అవ్వడానికి కానీ ఒక ఇంజనీర్ కావాలంటే సో వీ హ్యావ్ ఎ డిగ్రీ. సో డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ ఎ సర్టిఫికేట్, ఇట్స్ ఎ పాయింట్ టు షో ఆఫ్ నాలెడ్జ్. బట్ ఒక ఎమ్మెల్యేకి సో ఇటు సైడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి సో మనం వాళ్ళ డిగ్రీ సైడ్ కానీ అసలు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అనే దాని గురించి, సో వై వీ డోంట్ హ్యావ్ దోస్. సో దిస్ ఈజ్ మై పాయింట్. అంటే ఏదైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అంటారు, సర్టెన్ ఏదైనా ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉండే అట్లాంటి పాయింట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని యువర్ సజెషన్? Definitely they are working for a particular sector, they have to have minimum knowledge of what they should do. So నేను ఒక CSE ఇంజనీర్ అయినప్పుడు సో ఐ హ్యావ్ టు నో ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్. సో అంటే ముందు క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి అందాలి. సో అది మళ్ళీ బేసిక్ పాయింట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? సో అంటే ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అనే పాయింట్ కనుక వస్తే, సో మైట్ నాట్ బి ఎ సర్టిఫికేషన్, అంటే సర్టిఫికేషన్ ఉండే క్వాలిఫికేషన్ అవనవసరం లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఎ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఓవర్ ద మేబీ ద పాలసీస్ ఆర్ మేబీ ద థింగ్స్. సో అవి మేబీ మన ఇందాకటి వరకు జరిగిన బేసిక్ డిస్కషన్ అంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మీద అవ్వచ్చు, లేదంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ చేయడం మీద అవ్వచ్చు. సో అది కాకుండా మేబీ అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడుగు పెట్టని వాడు ఒక పర్సన్ అయి ఉండి తను పాలిటిక్స్లోకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు అంటే తను ఎడ్యుకేట్ అవ్వడానికి ఇంకా సోర్సెస్ ఏంటి అంటే మేబీ డిజిటల్ మీడియా ఆర్ మేబీ ప్రింట్ మీడియా. సో హౌ దీస్ సోర్సెస్ ఆర్ educating the youth? Are they really educating, are they deviating us from the facts, from the ground level reality? So
సో యూత్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే కంప్లీట్ మిస్కన్సెప్షన్, కంప్లీట్ డీవియేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది సార్. మేబీ ఈవెన్ అంటే ఒక సర్టిఫికేషన్, ఇప్పుడు మేమందరం సర్టిఫైడ్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్, సో కాల్డ్ లిటరేట్, సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్, సో కాల్డ్ థింక్ ట్యాంక్స్ ఆఫ్ ద నేషన్. బట్ మేము సంవత్సరానికి ఎన్ని లక్షల మంది బయటకు వస్తున్నాము అండ్ ప్రొఫెషన్స్ కోసం వెతుక్కుంటాం, కానీ ఇక్కడ పాలసీ మేకింగ్ అనే ప్రొఫెషన్ మేము చూస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. అంటే because that's also definitely a source of income or a livelihood ultimately. అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కావాల్సిన అది కూడా ఒక లైవ్లీహుడే. బట్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ నీడ్ టు బి డన్, అంటే ఆ బేసిక్ స్టెప్, అంటే ఆ బేసిక్ బిల్డప్ అనేది లేనిది యూత్ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ పొజిషన్లో చేంజ్ ఏమి ఉండదు సార్. అంటే మేబీ అంటే ఇండియా యంగెస్ట్ నేషన్ కాబట్టి యంగ్ పొలిటీషియన్స్, యంగ్ పార్లమెంటేరియన్స్ ఉండొచ్చేమో, కానీ మైండ్ సెట్లో కానీ థింకింగ్లో కానీ వెన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్, మేబీ అది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు లేదా సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ద థింగ్స్ లైక్ ప్రింట్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా, ఏవైనా కానీ ఇలాగే ఉంది అన్నప్పుడు యూత్ వచ్చినా కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ వచ్చినా కానీ ఉపయోగం ఉన్నది సార్. అది డెమోక్రసీకి అది ప్లస్ పాయింట్ అవుతుందని అయితే నేను అనుకోను. అయితే ఇప్పుడు అందరూ ఇండియా మొత్తం యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలి అని కోరుకుంటున్నప్పుడు కొంతమంది పొలిటీషియన్ సన్స్ వాళ్ళకి యూత్లా కనిపించి సో వాళ్ళనే ముందు చూపి చేసి మేము ఇన్ని సీట్స్ ఇస్తున్నాం యూత్కి అని చెప్తున్నారు కదా. సో వారసత్వం గురించి మీరు అంటారు, అంటే యూత్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ సన్సో డాటరో లేకపోతే ఎవరన్నా అయితే అంటే యూత్ అయిపోతుంది సరిపోతుంది, సో వాళ్ళకి సీట్ ఇచ్చేయచ్చు, గెలిపించేసి మేము యూత్కి సీట్ ఇచ్చేసాము అని అంటున్నారు కదా. మరి సో దాని గురించి మీరు అంటారు? అంటే వారసత్వం అనే ఒక పాయింట్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మనకి కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి అలా. సో నేనేమంటానంటే గవర్నమెంట్ ఇంటింటికో ఉద్యోగం ఇవ్వడము, వారసత్వంలో ఉద్యోగం ఇవ్వడము అలా కాదు, టాలెంట్ బేస్డ్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి. ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీకి ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పడము ఇవన్నీ కాకుండా టాలెంట్ బేస్డ్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి. మీరు సర్టిఫికేట్ బేస్డ్ ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వమని మేము అడగట్లేదు కదా. మీరు ఎగ్జామ్కి ఏదైతే సెక్టార్లో మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ సెక్టార్లో ప్రొఫెషనలిజం అచీవ్ చేసి రమ్మనండి. సో అలాంటి అమెండ్మెంట్స్ ఉండాలి, అలాంటి రిఫార్మ్స్ ఉండాలి, సో దట్ వీ కెన్ రైజ్ అవర్ ఎకానమీ, వీ కెన్ వాక్ టువర్డ్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో టు ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్ అన్నదానికి పరిపూర్ణమైన అర్థం రావాలి అని అంటే అసలు ఏం చేస్తే వస్తుంది? ఆ పీపుల్ పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలని. వెరీ గుడ్. అంటే దానికి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి చేంజెస్ ఏం చేయాలి? I think right now what we are doing is one part of change. Yes, exactly. సో ఇది అన్ని చోట్ల జరగాలంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఇట్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ourselves. ఎస్. ఇప్పుడు మనం చాలా యాక్ట్స్, చాలా లాస్, బేసిక్గా ఇవన్నీ అంటే వేరే వేరే కేటగిరీ కోసం వేరే వేరే లాస్, పాలసీస్, స్కీమ్స్, యాక్ట్స్ అవన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ మెయిన్గా ఒక కన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లాస్ దేని గురించి చేస్తున్నారంటే కరప్షన్ గురించి తీయనీకే. సో అసలు అది కరప్షన్ లేకుంటే ఈ బుక్ ఒక కనీసం థౌజండ్స్ ఆఫ్ లాస్ అవసరం ఉండదు. సో ఇవన్నీ చేయడానికంటే ఒక్కటే పాయింట్, ఒక డీసెంట్రలైజేషన్. అందరికీ తెలుసు కానీ ఎందుకు చేస్తలేరు? ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్, పబ్లిక్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ మీద కూడా డిస్కషన్ జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఇది డిపెండెంట్ అవసరమా అదంతా జరిగింది. బట్ ద యాక్చువల్ పాయింట్ ఈస్ దే కెనాట్ సర్వైవ్ విదౌట్ ఈచ్ అదర్, బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ సంథింగ్, there are some organization in which a dynamic and a quick actions need to be taken, but which is not possible by being in the government. So for the sake of that, for the sake of taking actions quickly, there is a need of this private organization. So I was talking about decentralization. If I am we are categorizing and we know what are the laws and if certain task is to be performed, who is responsible for that. So if I am directly going and asking him, one valid and specified reason is that it is not under my hand. You have to ask my superior, you have to ask my head. So for these also RTI mainly focuses on this, to avoid this kind of corruption, mainly focuses on you can directly take information. Like if the power itself is decentralized, there is no need of asking, because even the leader will know that public are aware of the decentralized power. So if the power is kept in the hands of that grounds, that is final decision makers only. So finally I want to say that if the power decentralization, which everyone is aware of that, if that is implemented, number of laws and everything can be removed. There is no need of all that.
అండ్ యాడ్ ఆన్ టు దిస్, సో ఆ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే, ఆ డీసెంట్రలైజేషన్ ఎక్కడి వరకు జరగాలంటే దాని రూట్స్ ఎవరమై ఉండాలంటే మనమే, ఆ పీపులే దాని రూట్స్ అయి ఉండాలి ఆ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్కి. అంటే మన దగ్గర నుంచి మనం తీసుకునే ఇప్పుడు రూట్స్ అనేవి ఒక పెద్ద చెట్టుకి అది ఇచ్చే ఫ్రూట్స్కి ఏదైతే ఎనర్జీ సోర్స్ అవుతుందో, వాటర్ అవ్వచ్చు, న్యూట్రియంట్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే సో అవర్ థాట్స్, అవర్ మైండ్ సెట్, అవర్ విజన్ మస్ట్ బి ద పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆన్ పవర్ విజన్. ఆ పీపుల్ యొక్క విజన్ మన విజన్ అయి ఉండాలి. బికాస్ ఎందుకంటే వీ ఆర్ ద సప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ దట్ పవర్. సో హౌ ఫార్ వీఆర్ మోరల్ ఆర్ వీఆర్ ఎథికల్ ఆర్ వీఆర్ అగెనెస్ట్ ద కన్వెన్షనల్ థింకింగ్. ఇప్పుడు నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలని నేను కోరుకొని ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్లో నేను సెటిల్ అయిపోయి నాకు లైఫ్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసిందని నేను కోరుకొని నేను కాంప్రమైజ్ అయిపోతున్నానా, లేదంటే హౌ ఫార్ ఐఎమ్ ఐ ఫిట్ టు దట్ పర్టికులర్ జాబ్. అంటే ఇప్పుడు టెట్ అనే జాబ్స్ తీసుకుంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే, వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే చాలామంది డిఎస్సి రాసో లేకపోతే ఒక బీఈడి డిగ్రీస్తోనో ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతున్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఒక టీచర్ పోస్ట్ అంటే నాలెడ్జ్ వేరు, టీచింగ్ వేరు. సో హౌ ఫార్ టీచింగ్ స్కిల్ ఈజ్ బీయింగ్ టెస్టెడ్. అంటే అంటే నా లైఫ్ సెక్యూరిటీ కోసం నేను ఒక టీచర్గా జాయిన్ అయ్యి నేను డబ్బులు సంపాదించుకొని నేను ఆ రోజు గడిపేస్తున్నానా, లేదంటే నా వృత్తి రీత్యా నేను చేయాల్సిన పనులేంటి, దానికి నేను ఎంతవరకు ఎలిజిబుల్. అంటే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో నేను సంపాదిస్తున్నాను, నేను చాలా ఫెయిర్గా సంపాదిస్తూ నా సిస్టమ్ని నేను పోషించుకుంటున్నాను త్రూ మై ట్యాక్సెస్. అండ్ ఈ ట్యాక్సెస్ విషయానికి వస్తే ఆర్ దే రియల్లీ బీయింగ్ యూజ్డ్ అప్. సో అవి యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే నేను ఎంతవరకు వాటిని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటున్నాను, ఒకవేళ అవి అవ్వట్లేదంటే నా హక్కులను నేను కాపాడుకోవడానికి నేను ఎంతవరకు పోరాడుతున్నాను. సో ఆ విధంగా అంటే అటువంటి సప్లిమెంట్స్గా యాడ్ చేస్తూ ఆ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జరుగుతూ, అంటే ఈ విధంగా తీసుకొస్తే మేబీ మీరు అన్నట్లు బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ అనే యొక్క అర్థం పరిపూర్ణం అవ్వచ్చు. డెమోక్రసీ అనే యొక్క పదానికి పూర్తి రిజల్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇండియాలో ఎట్ ప్రెజెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. థ్యాంక్ యూ.